And then another group came. The Pharisees and the Sadducees were always after Jesus. ఆ తర్వాత ఇంకో గుంపు వాళ్ళు వచ్చారు. ఇక్కడ పరిసయ్యులు సద్దుకాయలు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు వెంట పడుతూ ఉండేవాళ్ళు. And the Sadducees came one day, and these are the people who say there's no resurrection. సద్దుకాయలు ఒక రోజున వచ్చి వాళ్ళు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు. వీళ్ళేంటంటే పునరుద్ధానం లేదు అని నమ్మేవాళ్ళు. You know, the Pharisees are a picture of the fundamentalists who believe evangelicals, who believe all the right doctrines. పరిసయ్యులు అంటే ప్రాథమికమైన బోధనలు, ప్రాథమికమైన సిద్ధాంతాలు వాటన్నిటిని నమ్మేవాళ్ళు. And the Sadducees are a picture of the liberals who call themselves Christians like they call themselves Jews, but they didn't believe in a resurrection. ఇక్కడ సద్దుకాయలు అంటే వాళ్ళని లిబరల్స్ అని పిలుస్తారు. వాళ్ళు యూదులే కానీ వాళ్ళు పునరుద్ధానాన్ని నమ్మరు. Like liberal Christians today who don't believe in miracles and all that, etc. ఈనాడు కూడా లిబరల్ క్రైస్తవులు అద్భుతాలని మిగతా వాటిని వాళ్ళు నమ్మరు. On that day, some Sadducees who say there's no resurrection came to him and questioned him పునరుద్ధానము లేదని చెప్పే సద్దుకాయల ఆ దినమున ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. and said, "Well, teacher, Moses said that if a man dies and he's no children, his brother next of kin as next of kin shall marry his wife and raise up an offspring to his brother." బోధకుడా, ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయిన యెడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లి చేసుకుని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయాలని మోషే చెప్పెను. And now they tell this fictitious story, unimaginable fictitious story. వాళ్ళు ఊహించి కల్పించిన ఒక కథను చెప్పారు. There were 7 brothers, he says, with us, and the first married and died, మాలో 7 సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు పెండ్లి చేసుకుని చనిపోయెను. and had no offspring, left his wife to his brother, and like that the second and the third down to the 7th, they all died. అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భార్యను తీసుకొన్ను. 2వ వాడును 3వ వాడును 7వ వాని వరకు అందరిని అలాగే జరిగించి చనిపోయిరి. Now, it's obviously fiction, ఇది మనం చూసినట్లయితే నిజంగా ఇది కల్పించిన కథ, కట్టు కథ. but they spoke as if it actually happened. ఏదో నిజంగా జరిగినట్లు వాళ్ళు చెప్పారు. And the woman also died. ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ కూడా చనిపోయింది. Now, in the resurrection, therefore, whose wife of the 7 will she be? Because they all had her. పునరుద్ధానమందు ఈ 7గురిలో ఆమె ఎవనికి భార్యగా ఉండును? ఎందుకంటే వీరందరికీ ఆమె భార్యగా ఉండింది కదా. And Jesus answered to them, "You are mistaken, మీరు పొరపాటు పడుచున్నారు అని యేసుప్రభు చెప్పారు. because you don't understand the scriptures and you don't know the power of God." లేఖనములను గాని దేవుని శక్తిని గాని ఎరుక మీరు పొరబడుచున్నారు. There are 2 things we need. మనకి 2 విషయాలు కావాలి. Understanding of the scriptures and the power of God. It's a beautiful verse. లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుని శక్తిని మనం కలిగి ఉండాలి. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన వచనం. Matthew 22 and verse 29. Before we look at Jesus' answer to this question, look at Jesus' rebuke to them. మత్తయి సువార్త 22:29 వచనం. యేసు ప్రభు వారు వాళ్ళకి జవాబు ఇచ్చే ముందు వాళ్ళని గద్దించారు. He says, your problem is చూడండి, ఇక్కడ మీ సమస్య ఏంటంటే you don't know God's word and you don't have his power. మీకు దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియదు, దేవుని యొక్క శక్తిని మీరు ఎరుగరు. Do you know the 2 things we need in our life to serve God and to understand his ways? మన జీవితంలో 2 విషయాలు అవసరం. దేవుని సేవించడానికి, దేవుని యొక్క మార్గాలను అర్థం చేసుకోవటానికి. We need to know the word of God and we need the mighty power of the Holy Spirit. మనం లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క మహాశక్తిని మనం పొందాలి. One alone will not do. It's like if you want an engine, a railway engine to move from one station to another. ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. ఎందుకంటే ఒక రైల్వే ఇంజిన్ ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇంకో స్టేషన్కి వెళ్ళాలంటే there are 2 things it requires. One is the rails and the other is power from steam or diesel or whatever it is. 2 విషయాలు దానికి కావాలి. ఒకటేమో రైలు పట్టాలు కావాలి, ఇంకొకటేమో దానికి శక్తి కావాలి. ఆ ఇంజిన్కి శక్తి కావాలి. అది డీజిల్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఆవిరి ద్వారా కానీ. If you have only one of these, it can't move from one place to another. ఈ రెండిట్లో ఒకటి మాత్రమే ఉన్నట్లయితే ఒక స్థానం నుండి ఇంకో స్థానానికి అది వెళ్ళలేదు. Which is more important, the rails or the power, steam, or let's say in the olden days they had steam engines. ఏది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది? రైలు పట్టాలా లేకపోతే శక్తి డీజిల్ నుంచి వచ్చేది, లేకపోతే పాత రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆవిరి నుంచి శక్తి వచ్చేది? Is it the steam or the rails? ఆవిరి నుంచి వచ్చే శక్తా లేకపోతే రైలు పట్టాలా? Well, you need both. మనకి 2 కావాలి. And we find in Christendom sometimes some groups concentrate on the rails. క్రైస్తవత్వంలో మనం చూసేది ఏంటంటే కొన్ని గుంపుల వాళ్ళు ఎప్పుడూ రైలు పట్టాల గురించే చెప్తారు. Their only interest is the word of God. వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం మీదే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు.
And every Sunday they come and polish the rails and polish the rails and polish the rails, but the engine's not moving because they don't have any steam. ప్రతి ఆదివారం వచ్చి వాళ్ళ రైలు పట్టాలని వాళ్ళు శుభ్రం చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళ రైలు ముందుకెళ్ళదు ఎందుకంటే ఆ ఇంజన్కి శక్తి లేదు. And they look down on others who ignore the rails. ఆ రైలు పట్టాల గురించి పట్టించుకొని వాళ్ళని వీళ్ళెంతో తక్కువ చేసి చూస్తుంటారు. They say the rails are very important. రైలు పట్టాలే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి అని చెప్తూ ఉంటారు. And then at the other extreme, you have certain other people who say, well, the steam is very important. What's the use having an engine without any steam? ఇంకొక విపరీతమైన గుంపు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆ శక్తి ఆవిరి నుంచి వచ్చే శక్తి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది, నీకు ఆ శక్తి లేకుండా ఇంజిన్ ఉంటే ఏంటి లాభం అంటారు. And so they fill it up with steam, but they say rails are not important, and the result is they drive off in any direction, they derail and get stuck in the mud. కానీ వాళ్ళేమో రైలు పట్టాలను పట్టించుకోరు, వాళ్ళు ఆవిరితో నింపి ఆ శక్తిని పొందుకొని ఆ విధంగా రైలు ముందుకు నడిపిస్తారు కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు పట్టాల నుంచి బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడో బురదలో ఇరుక్కుంటారు. And they're also stuck just like the other group. వేరే గుంపులు వాళ్ళ వాళ్ళే వీళ్ళు కూడా ఎక్కడో చిక్కుపడ్డారు. The other group is stuck because it didn't have steam. వేరే గుంపు వాళ్ళకేమో ఆవిరితో వచ్చే శక్తి లేదు. This group is stuck in the mud because it ignored the rails and went off the rails. ఈ గుంపు వాళ్ళేమో రైలు పట్టాలను పట్టించుకోకుండా బయటికి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఆ బురదలో ఇరుక్కున్నారు. But this group, because it's got steam, it can blow the whistle and make a lot of noise in their meetings. They make a lot of noise, but they're in the ditch as well. వీళ్ళకి ఆవిరి ఉంది కాబట్టి ఆవిరి నుంచి ఎంతో శక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఎంతో శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ మీటింగుల్లో ఎన్నో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు కూడా గుంతలోనే ఉన్నారు. Both don't move forward. You see them 10 years later, the people in these churches, there's no spiritual growth. ఈ రెండు గుంపులు వాళ్ళని మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళ సంఘాల్లో ఉన్న విశ్వాసాలను చూసినట్లయితే 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఆత్మ సంబంధమైన అభివృద్ధి ఉండదు వాళ్ళకి. You see they have not become holier, they've not got a greater understanding of God. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా పరిశుద్ధులుగా మారరు, దేవుణ్ణి ఇంకా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోరు. They're just pulling the whistle and blowing the steam, one group, and the others are polishing the rails every Sunday. వాళ్ళు కేవలం శబ్దాలు చేస్తూ ఆవిరితో శక్తిని పొందుతూ ఉంటారు. ఇంకొక గుంపు వాళ్ళేమో ప్రతి ఆదివారం వచ్చి ఆ రైలు పట్టాలని శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు. Is this Christianity? ఇదేనా క్రైస్తవత్వం? It's both and, not either or. ఇది ఏదో ఒకటి కలిగి ఉండటం కాదు కానీ రెండింటినీ కలిగి ఉండటం. We need to understand the scriptures and we need to experience the power of God. It's a beautiful verse. మనం లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుని యొక్క శక్తిని మనం పొందాలి. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన వచనం. We need to know God's word and we need to have the power of the Holy Spirit. మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని మనం పొందాలి. And the devil tries to make you concentrate on one or the other and miss out on what God wants us to have. అపవాది ఏం చేస్తుంటాడంటే ఏదో ఒకదాని మీదే మనం దృష్టి పెట్టేటట్లు చేసి దేవుడు మనకి ఏమైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని మనం కోల్పోయేటట్లు చేస్తాడు. Then he answers that question. ఆ తర్వాత ఆయన ఆ ప్రశ్నకి జవాబునిస్తున్నారు. He says, in the resurrection, they don't marry. You don't know that. And they're not given in marriage. But they're like the angels in heaven. పునరుద్ధానమందు ఎవరినో పెళ్లి చేసుకొనరు, పెళ్లికి ఇయ్యబడరు, వారు పరలోకమందున్న దూతల వలె ఉంటారు. There's no sex there to produce children and to be married. అక్కడ లింగ భేదం అనేది ఏమి ఉండదు, స్త్రీ పురుషులని ఆ విధంగా అక్కడ పిల్లల్ని కనటం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. No, in the resurrection of the dead, haven't you heard what was spoken to you by God saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He's not the God of the dead, but of the living. పునరుద్ధానమందు ఎవరినో పెళ్లి చేసుకొనరు, పెళ్లికి ఇయ్యబడరు. నేను అబ్రహాము దేవుడును, ఇస్సాకు దేవుడును, యాకోబు దేవుడును ఉన్నానని దేవుడు మీతో చెప్పిన మాట మీరు చదవలేదా? ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడు. When he says that I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, he's not talking about dead people. He's talking about people who are still living in heaven. నేను అబ్రహాము దేవుడును, ఇస్సాకు దేవుడును, యాకోబు దేవుడును అని ప్రభు చెప్తున్నప్పుడు మృతుల గురించి ఆయన మాట్లాడటం లేదు కానీ పరలోకంలో జీవిస్తున్న వాళ్ళ గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. And that's what Jesus said. అదే ప్రభు చెప్పారు. So we see that Abraham, Isaac, and Jacob are living in heaven. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు పరలోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు. Not in their bodies were on earth, but in their spirits. వాళ్ళ దేహములతో కాదు కానీ వాళ్ళ ఆత్మలతో. And when the multitudes heard this, they were astonished at his teaching. జనులందరూ ఇది విని ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడ్డారు. See, in everything you find there's a lesson to learn. For example, in the earlier thing that we considered, where Jesus said in verse 21, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఒక పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఉపమానంలో మనం చూసినట్లయితే 21వ వచనంలో అలాగైతే కైసరువి కైసరుకును, దేవునివి దేవునికి చెల్లించుడని వారితో చెప్పారు. It was an answer directly from God. దేవుని దగ్గర నుండే నేరుగా వచ్చిన జవాబు అది.
But in it, there's more than just that answer that silenced those people. There's a principle we can learn there. అది కేవలం వాళ్ళ నోర్లు మూయించటానికి ఇచ్చిన జవాబు మాత్రమే కాదు, కానీ అక్కడ ఒక నియమాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. And that is that before we give to God anything, we must give to Caesar what is his. అదేంటంటే మనం దేవునికి ఏదైనా ఇచ్చే ముందు కైసరుకు సంబంధించింది కైసరుకి ఇవ్వాలి. What does that mean? That means that if you have borrowed money from somebody, దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరి దగ్గరైనా నువ్వు డబ్బులు అప్పుగా తీసుకున్నట్లయితే, let's take Caesar as representing a human being. You owe them money. ఇక్కడ కైసర్ని ఒక మనుషుడిగా మనం చూసినట్లయితే, ఒక మనిషికి నువ్వు అప్పున్నట్లయితే And you haven't paid him back. అతనికి నువ్వు చెల్లించలేదు. God says, don't give me that. Don't give me money in my offering box because you're putting his money into my box. అతనికి డబ్బు చెల్లించకుండా నా కానుకల పెట్టెలో నువ్వు డబ్బులు వేయవద్దు, ఎందుకంటే అతని డబ్బులు నువ్వు నాకు ఇస్తున్నావు. Money that should righteously go to him, you're putting in my offering box. I don't want that guy's money. న్యాయంగా అతనికి చెందవలసిన డబ్బును తీసుకొచ్చి నా కానుకల పెట్టెలో వేస్తున్నావు. అతని డబ్బులు నాకు అవసరం లేదు. You go and give him his money. Give me what's yours. నీ వెళ్ళి అతని డబ్బులు అతనికి ఇవ్వు. నీ డబ్బులు ఏమైనా ఉంటే నాకు ఇవ్వు. If you want to put something in the offering box, put your money, not his money. ఒకవేళ నువ్వు కానుకల పెట్టెలో ఏమైనా ఇవ్వాలి అంటే నీ డబ్బులు ఇవ్వు, అతని డబ్బులు కాదు. You understand that? నీకు అర్థమవుతుందా? That when you're in debt, what you're giving to God is somebody else's money? నువ్వు అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే డబ్బులు అవి వేరే వాళ్ళ డబ్బులు అని నీకు అర్థమవుతుందా? I'm not talking about where you're paying a monthly mortgage on your house or your car or something like that, which is a fixed amount that you give. మీ హౌస్ లోన్ గురించో లేకపోతే కార్ లోన్ గురించో ప్రతి నెల చెల్లించే దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి నెల ఇంతనే చెల్లిస్తూ ఉంటారు. And the rest of the money is yours, so you can give to God. That's okay. మిగిలిన డబ్బంతా నీదే, అది నువ్వు దేవునికి ఇవ్వచ్చు, అది సరైందే. I'm talking about where you're borrowed from some human being నువ్వు ఒక మనుషుని దగ్గర నుంచి డబ్బును అప్పుగా తీసుకొని and you haven't given, or you cheated the government of some taxes and you haven't repaid it. ఆ వ్యక్తికి నువ్వు తిరిగి చెల్లించలేదు, తర్వాత ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించేటప్పుడు కూడా నువ్వు మోసం చేసి మొత్తం చెల్లించలేదు. Then what you're giving to God is somebody else's money. It's Caesar's. అప్పుడు నీవు దేవునికి డబ్బు ఇస్తున్నట్లయితే అది వేరే వాళ్ళ డబ్బు దేవునికి ఇస్తున్నావు, అది కైసరుకు సంబంధించింది. And the Lord says, who should you put first? Man. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నా అంటే మొట్టమొదటి ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనిషికి అప్పుగా ఉన్నది మనిషికి చెల్లించాలి, Caesar. కైసరుకు. Then put God after. That means don't give God somebody else's money. ఆ తర్వాత దేవునికి చెందింది దేవునికి ఇవ్వు, వేరే వాళ్ళ డబ్బు తీసుకొచ్చి దేవునికి ఇవ్వద్దు. It's a very simple principle. ఇది ఎంతో సామాన్యమైన నియమము. And we must remember that God doesn't want what belongs to somebody else. దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి, వేరే వాళ్ళ డబ్బులు దేవునికి అవసరం లేదు. That's why it's so important to be free from debt. అందుకే అప్పుల నుండి విడుదల పొందటం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. The same way here, you see in this statement, what an important principle. You must know the scriptures and you must know the power of God. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన నియమాన్ని చూస్తున్నాం. నీవు లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుని శక్తిని ఎరగాలి. In these replies that the Lord gave, there's such a depth of meaning. If you meditate on it, there's more than one meaning in a single verse of scripture. ప్రభు ఇచ్చిన జవాబుల్లో ఎంతో లోతైన అర్థం ఇక్కడ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అర్థాలు దీనికి ఉంటాయి. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.